Aptas Ayurveda Trust, reach Ayurveda to each. Celebrating its 10th anniversary presents Ayurgrama 3.0, third edition of national level Ayurveda contest with the theme Indriya Arogya Swastha Indriya Swastha India on behalf of Charaka Jayanti 2026. Organized by Aptas Ayurveda Trust, Karnataka. Supported and guided by National Commission for Indian System of Medicine. Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth. Prize for the contest is sponsored by Vaidya Chetan Upadhyaya, founder and managing director of Prana Vaidya Group of Hospitals, which has 9 hospitals across India. Sponsored by Vaidya Hari Krishna Panache, founder and managing director of SDP Ayurveda Putturu. Punarvasu 2.0, International Summit on Indriya Arogya. Theme: Harsha, Health Advocacy for Renaissance of Sensory Health through Ayurveda. On 29th and 30th August 2026, Saturday and Sunday at Shri Kshetra Dharmasthala, Karnataka. Be there, be the moment. Swastha Indriya, Swastha India. Register now. Welcome to Babuleshwar, a vibrant village located just 6 km from Pravara Rural Ayurveda College. With a population of nearly 11,000 people living in 1,523 households, Marathi is the primary language spoken by the villagers. Babuleshwar has well-developed educational facilities, including Padma Shri Dr. Vithalrao Eknathrao Vikhe Patil Secondary and Higher Secondary School and Junior College. The village has strong healthcare system with a fully functional primary health center supported by a medical officer and an ASHA worker, ensuring accessible healthcare services for the community. Babuleshwar is also equipped with essential public facilities including a community hall, reliable transport services, a bus stop, milk dairy, Anganwadi, and school auditorium, making it a well-connected and community-oriented village. This village was selected for the Ayurgram 3.0 Indriya Arogya Saptaha.
So, welcome to the day one of Indriya Arogya Saptaha conducted under Ayuram 3.0. So, for the first day, the volunteers and students gathered to the Praura Rural Ayurved College, where they gathered the necessary materials and headed to the Babaleshwar village. In the village, the students conducted an awareness rally while holding the Ayogram 3.0 and Indriya Arogya banners and the Dhanvantari idol. इंद्रिय स्वस्थ भारत स्वस्थ इंद्रिय स्वस्थ भारत स्वस्थ इंद्रिय स्वस्थ इंद्रिय स्वस्थ भारत स्वस्थ इंद्रिय स्वस्थ भारत स्वस्थ भारत स्वस्थ इंद्रिय स्वस्थ भारत स्वस्थ इंद्रिय स्वस्थ भारत स्वस्थ इंद्रिय स्वस्थ भारत. After the rally, the students invited the local villagers for the inauguration ceremony. The official invites were also sent to the Gram Panchayat, primary healthcare PHC, and the local school. सर्वांनी इंद्रिय आरोग्य सप्ताहाच्या शुभारंभास यावे. सर्वांनी इंद्रिय आरोग्य सप्ताहाच्या शुभारंभास यावे. The inauguration started at 10 a.m., where it started with the lamp lighting, Dhanvantari Stavan, and the felicitation of chief guest. सर्व मान्यवरांना आमचा सप्रेम नमस्कार. After that, Mr. Arpan Devle conducted the pre-survey findings about the Panchajnanendriya care and their preservation. माध्यमातून आपल्या देशभरात आपण घेतले या वर्षीची जी आपला विषय आहे लोकांच्या घरी जाऊन त्यांना विचारले गेले आणि त्याच्यानुसार घेतला गेला तर साधारणतः काँग्रेसचा फॉल नंबर 356 हा लागू झाला आणि बाकी जे उरलेले नंबर आपली भाजीपाल्याचा पण मार्केट घेतो आम्ही तिकडे भाजी मंडई त्याच्यानंतर बस स्टँड इकडे 1025 हे टोटल काउंट होतं आमचं सर्विसचं. Following that, I presented the weekly schedule of the Indriya Arogya Saptaha. The inauguration program also included educational skit and motivational speeches by the dignitaries. मी चक्षुविद्या म्हणजे डोळे रिप्रेझेंट करते. मी जीव आहे आणि मी तारा.
त्यांना पदोत्तर मी नतमस्तक होतो, वंदन करतो. आपलं सर्वांचं दैवत पद्मभूषण डॉक्टर बाबासाहेब विखे पाटील उपक्रम या ठिकाणी घडून आणला. मी मेडिकल ट्रस्टचे आणि कॉलेजचे आपले प्राचार्य जे आहेत सर आहेत, त्यांचा सर्व स्टाफ आहे, त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आयडिया लावून हे काम करतात. कशासाठी की आपल्या आयुर्वेद म्हणजे काय ते सांगते. आयुर्वेद म्हणजे काही वेगळी काय सांगतायत की आयुर्ग्रामने जो आयुर्ग्राममध्ये विशेष जे कार्यक्रम राबवले जात आहेत त्याच्यामध्ये जनजागृती केली जाते. आणि मग अशी सांगितल्याप्रमाणे सगळ्यात मोठी जीवनशैली कशी आहे, किंवा काय काय चुकीच्या गोष्टी करतो, त्यामुळे हे आजार उद्भवतात. The day concluded with healthcare plays taken by Mr. Balaji Pote, who on the topic healthy lifestyle practices and responsible use of digital technology. Thank you. Welcome back to day 2 of Indriya Arogya Saptaha Ayurgram 3.2. On an outreach visit to Babaleshwar, our team from Pravra Rural Ayurved College organized a dedicated awareness campaign on Indriya Arogya, the health of our 5 sensory organs. लक्ष असू द्या, थोड्याच वेळात ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर प्रवारा ग्रामीण वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांमार्फत पंचज्ञानेंद्रिय ग्रामीण ग्रामस्थांनी The program began with traditional Ganesh Vandana dance and an engaging student skit on preventive healthcare. सर्वात मोठा वय आहे की तुम्हाला झाकून आणि सुरक्षित ठेवते. ठेवण्याकरिता आता प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय स्वतःची एक खास कला सादर करेल आणि प्रेक्षक माझा विषय आहे रूप, माझं महाभूत आहे तेज आणि माझं अधिष्ठान आहे नेत्र. मी तुम्हाला पुस्तके वाचायला, लोकांची चेहरे ओळखायला आणि हे सुंदर निसर्ग बघा. माझा विषय आहे शब्द आणि माझा अधिष्ठान आहे कर्म. माझ्या शिवाय तुम्ही तुमच्या आवडती गाणी किंवा आईने मोठ्याने माझे म्हणजेच नाक. माझा महाभूत आहे पृथ्वी, माझा विषय आहे गंध आणि माझा अधिष्ठान आहे नासिक. सर्वांसाठी एक प्रश्न. तुम्ही Dr. Praveen Takle sir then addressed the villagers on how daily diet and lifestyle impact our sensory organs. गोष्टी आपल्याला समजण्यासाठी आपल्याला ते मदत करतात. जसे डोळ्याने आपण पाहतो, बट आहे, खारट आहे, तुरट आहे, हे सगळं बघतो आपण. तर हे जे अवयव आहेत आपल्याला बाकी गोष्टीचा अनुभव आपल्या शरीराला करून देतात. आणि हा जो अनुभव असतो तो मग आपल्याला आपण डोळे किंवा स्त्राव होत असेल तरच आपल्याला माहित पडते की आपले डोळे आहेत, किंवा कानाला ऐकू येत नसेल, कान दुखत असेल तरच आपल्याला माहित पडते की आपल्याला कान आहे, किंवा त्वचावरती काही खाज वगैरे भरपूर आजार आपल्या डोळ्यांचे होतात. तसंच आपण कानांचा किंवा त्यांचा कमी वापर केला आहे. तर ह्या गोष्टी जर आपण नियमित आणि संतुलित प्रकारे जर आपण या अवयवांचा वापर केला तरच आपण स्वस्थ राहू. नसता जर देण्यात येणार आहे. ठीक आहे. तर ह्या दृष्ट्या तुम्ही गावकऱ्यांना आव्हान आहे की तुम्ही आम्हाला सहकार्य करा, कारण हे जे आम्ही मुलं जे कार्यक्रम राबवतोय ते तुमच्या आरोग्यासाठीच आहेत. आणि आरोग्याचं महत्त्व जाणून घेतलं मग आपण काय करायला पाहिजे, रोज त्यांची काळजी घ्यायला पाहिजे. म्हणजे डोळ्यांची काळजी आपण कसं घेऊ शकतो, तर जास्त उन्हात जाताना आपण चष्मा घालणे. We also showcase educational posters, explain classical Ayurvedic definitions of wellness and क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय स्वस्थापिती येते. म्हणजेच ह्या श्लोकानुसार जर आपण बघायचं ती जे आपली जे आपण 3 मल बघतो शरीरातील, आपण जे
सकाळी जे एक निष्क्रमण करतो, त्याच्यानंतर मूत्र आणि स्वेद असे 3 स्वास्थ्यासाठी महत्त्वाचे. तर असा एक हा श्लोक होता. आज आम्ही जी जनजागृती करण्याचा प्रयत्न केला आहे गावकऱ्यांमध्ये, एक conducted an interactive session for local ASHA workers, women and bank staff. It was a meaningful initiative for building a healthier community. With the volunteers arranging a beautifully decorated palki, which was supported by the villager Mr. Darekar, who remained constantly involved throughout the program. The palki was adorned with flowers which carried the idol of Lord Dhanvantari and Charak Samhita. Before the procession, all faculty members, volunteers and villagers gathered for Dhanvantari Stavan. Dr. Praveen Takle sir briefly explained the significance of Lord Dhanvantari and Charak Samhita, and then the palki proceeded. त्यांचे आपले एक आदर राहण्यासाठी ही पालखी किंवा ही दिंडी आपण इथे गावामध्ये राबवणार आहे. तर तुम्ही सगळे गावकऱ्यांनी आम्हाला सहकार्य करावे ही निवेदन. Began from the Vitthal Rukmini temple and passed through the village, market, bus stand, highways. The students spread awareness through meaningful slogans such as Charakah Vadati, Arogyam Rakshatah, Swachchah Gramah, Nirogah Gramah. मोबाईलचा करू संयम डोळे ठेवून सर्व तंबाखूमुक्त भारत घडवू निरोगी जीवन जगवू. सांगतात जीवनाला करू स्वीकार स्वच्छ श्वास स्वच्छ विचार हेच खरा जीवनाधार. सर्व तंबाखूमुक्त भारत घडवू निरोगी जीवन जगवू. आयुष्य थोडा योग करा निरोगी रहा दिनचर्या पाळा रोग टाळा स्वच्छ गाव निरोगी गाव. कर्क रोग देती आरोग्याची नियमाचा मार्ग धरा. परिसर निरोगी
संपत आरोग्य जपा संयमित इंद्रिये तंबाखू धूम्रपान जीवनाचा घेतात बळी झाले शाहीर मधुर बोला मित बोला शांतते आरोचा ध्यास शांत परिसर निरोगी कान हीच आरोग्याची शान इंद्रियांची राखूया काळजी आज जीवन मंत्र करा जय जय आरोग्य कान झाले थकले कर्ण कर्कश ध्वनीमुळे श्रवणाचे नुकसान झाले शाही निरोगी इंद्रिये निरोगी जीवन अडकले 20 मिनिटांनी दूर पहा डोळ्यांना द्या विश्रांती हरवला परिवार रात्र जागवितो डोळे करीतो थकले ज्ञानाचे दार सोडून व्यसनात अडकले 20 मिनिटांनी दूर पहा डोळ्यांना द्या विश्रांती मोबाईल वाच खरा जीवनाधार सर्व तंबाखू मुक्त भारत घडवू निरोगी जीवन जगवू स्वच्छ गाव निरोगी गाव मोठ्या आवाजाचा हा कहर कान झाला गावकरी सज्जना आरोग्याचा हा संदेश पोहोचवा जनजना संयमाचा विजय आज करूया. At the Gram Panchayat, the children and villagers gathered for the next activity. Our first year students performed the Panchadnyanendriya song Mama Shariram Adbhutam, followed by the awareness songs created by our volunteers. दोन माझे डोळे फिरतात गोल 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 दोन माझे कान ऐकतात बोल 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 डोळ्यांनी पाहतो मी टीव्हीवरची मज्जा करूया ओळख याची घेऊया जाणून घेऊया चेहऱ्यावरती नाक आहे एकच राजा सर्वी झाली. The program concluded at the Vitthal Rukmini temple, successfully spreading the message of Panchadnyanendriya health, healthy habits and Ayurveda throughout the village. Thank you. At 8:30 a.m. Our team arrived at Padma Shri Dr. Vitthal Rao Eknath Rao V.K. Patil School and Junior College, ready to start the day full of awareness for sensory organs. दोन दिवसापासून आपल्या विद्यालयामध्ये येतात भेट देतात आणि ते आज पण या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांच्याबरोबर असलेले डॉक्टर्स आणि वतीनं सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांच्या वतीने After the team leader Kandevre introduced day's events, आपण ती तयारी करून यायची. कोणते विद्यार्थी दोन माझे डोळे फिरतात गोल 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 दोन माझे कान चेहऱ्यावरती नाक आहे एकच राजा सर्दी झाली की वाजत याचा बाजा तोंडाले आहेत दात पांढरे शुभ्र प्रश्नाही गेला तर ते साधं जीव म्हणजे
असंच एक स्किट म्हणजे नाटक आम्ही इकडे बसवलं आहे. These events are first year and second year students perform an engaging skit on healthy senses, spreading the awareness for healthy senses. टॅलेंट हंट मध्ये स्वागत आहे. आज आपली पाचही ज्ञानेंद्रिय स्वतःला श्रेष्ठ सिद्ध करण्यासाठी आलेली आहे. पण एक अडचण आहे, यातील प्रत्येक ज्ञानेंद्रियाला असे वाटते की तो सुपर हिरो आहे. तर चला बघूया पुढे. आहे नाम, मी आहे त्वचा. सर्वांचे पंचज्ञानेंद्रिय. तर चला बघूया पुढे काय होतंय. थांबा थांबा थांबा, सुपरस्टार साठी रस्ता सोडा. साहजिक आहे, मीच सगळ्यात श्रेष्ठ. हे सुंदर निसर्ग पाहायला आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे पहिली व्यक्ती तरी दिसली का? नाही ना, हीच माझी खरी ताकद आहे. मी आहे श्रोत्रेंद्रिय. माझं वाटतं सर्वांची कला ऐकल्यानंतर आता एक शेवटचे आवाहन. काय कोणताही ज्ञानेंद्रिय एखाद्या वस्तूला पूर्णपणे जाणून घेऊ शकतो? तर आपण हे फूल देऊन त्यांनाच विचारूयात. चला, आपण सगळे स्वतःची एकत्र मिळूनच आपण पूर्ण आहोत. जय जय संयम, निरोगी इंद्रिये, निरोगी जीवन. बाय बाय. आणि क्लास डोळे तुमचे कान. Next, the students explored the vibrant and brilliant poster exhibition created by our own team. सर्वांनी काळजीपूर्वक रंग देताना समोरच्या साईडने तुम्हाला बॉर्डर करून Armed with drawing sheets and colors, students of 5th to 7th grade were engaged in drawing competition, creating awareness on the paper for healthy senses. After that, the expert lectures were held. Dr. Suraj Bangar sir gave a brilliant speech on Dinacharya and Ahar and Vihar, Ratricharya for the healthy senses. म्हणजे प्रसन्न तुमचं मन पाहिजे, आत्मा पाहिजे आणि इंद्रिय पाहिजे, हो की नाही? तर त्याला स्वस्थ व्यक्ती म्हणायचं. एखाद्याचं हेल्थ खूप चांगली आहे, त्याला छान वाटतं, व्यवस्थित जेवतो, त्याला जर पोट साफ होत नसेल वेळेवर, तर म्हणजे त्याचं कुठलं तरी कॉन्स्टिपेशन, डॅमेज कंट्रोल. तर आयुर्वेद काय सांगतो की साधारणतः रात्रीचा. Next, the Dr. Padmeshwari Dhage ma'am demonstrated some healthy practices that we can adapt in our day-to-day life to preserve the long-time health for our senses. तर तेव्हा तर त्रास झालेला आहे. जर तुम्ही काही गोष्टी या एज पासून करत असाल आणि खूप छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत, आपण करायला किती वेळ. ठीक आहे, तुपाने जर तुम्ही रोज थोडी मसाज केली तर कधी सुटू येणार नाही. खूप सिंपल गोष्टी आहे. क्रीम कडे जातो, बरोबर ना? क्रीम घ्यायला क्रीम चेंज करत असते, हे केलं तर कधीच होणार नाही. ठीक आहे, फक्त तुम्हाला असं 5 मिनिट फक्त डोळा ठेवायचा. ओके, 5 मिनिट. जेव्हा तुम्ही बाहेर येता किंवा तुमचे आई वडील बाहेर येतात ना, ठीक आहे. असं 4-5 मत करून तुम्हाला स्वतःच्या
हाताने तुम्हाला असं लावायचं. ठीक आहे, रब करून याच्याने थोडा गरमपणा येतो. मग जे गाईचं तूप आहे ते तुम्ही, आम्ही लहान असताना आमची आजी आमच्या कानामध्ये तेल टाकायची. ठीक आहे, तर आयुर्वेदाने सुद्धा कर्णपुरण हा शब्द वापरून सांगितलंय की तुम्हाला नित्य नाही तर हप्त्यातून एकदा तरी तर कानामध्ये तेल टाकायचं आहे. त्याच्यामध्ये पण दोन थेंब टाकायचं, थोडंसं आतमध्ये जाऊ द्यायचं आणि असं तुम्हाला दुसऱ्या कानामध्ये करायचं. असं करून 100 वेळा तुम्हाला उघडझाप करायची. असं झाल्यानंतर हा डोळा तुम्हाला पुसून घ्यायचा. एकदम त्या लाईटकडे किंवा सूर्याकडे बघायचं नाही. जमत असेल तर संध्याकाळी करायचं. ठीक आहे, संध्याकाळी करताना ज्या दिवशी आभाळ नाहीये, चांगला दिवस आहे अशा दिवशी. ठीक आहे, बाहेर खूप आभाळ, तुम्ही ऑनलाईन जरी सर्च केलं खूप स्वस्त आहे. ठीक आहे, तर तुम्हाला ऑनलाईन मिळून जातात. याला आय वॉश कप पण म्हणतात, आय कप पण म्हणतात किंवा जिथे डोळ्याचे दवाखाने आहेत तिथे पण तुम्हाला मिळून जाईल. ठीक आहे, त्या मेडिकलवर भेटून जाईल. तर या कप मध्ये तुम्ही हे औषध टाकून तर त्रिफळा, साध्या मेडिकलवर पण तुम्हाला त्रिफळा चूर्ण मिळेल. त्रिफळा चूर्णाला रात्री भिजवून ठेवतात गरम पाण्यामध्ये. ठीक आहे, पाणी गरम करायचं, त्रिफळाला गरम नाही करायचं, फक्त पाणी गरम करायचं आणि त्रिफळाला भिजवून ठेवायचं. तुम्ही याचं ऐकत नाही ना, नाही की नाही? हे जे डॉक्टर बनणार आहे भावी आणि तुम्ही जे भावी पेशंट बनणार. Day 5 of Indriya Arogya Saptaha. Babreshwar School Visit, a day of learning, laughter and awareness. At 8:30 am, our volunteers and faculty members set out for the Babreshwar village with one goal in mind: to learn, interact and create awareness in a fun and meaningful way. Our day started with a 45-minute yoga session conducted by Mr. Deepak Ranpise, yoga instructor of Pravara Rural Ayurved College, for the school students from 1st to 10th standard. कडे सोडून द्या, लेफ्ट कडे ब्रीथिंग घ्या, सोडून द्या, लेफ्ट कडे लेफ्ट कडे सोडून द्या, लेफ्ट कडे सोडून द्या, पुन्हा लेफ्ट कडून ब्रीथिंग घ्या. बंद करून घ्यायला बसा, डोळे बंद. After that, we had an educational skit about 15 minutes on the topic of the Panch Jnanendriyas. डिनर होता ते आपण बघूया. 7 वाजले, उठ बरं. 5 मिनिट फक्त. उठतो का नाही? आता तो हेडफोन काढते, हेडफोन काढते. अरे शकत नाही आणि स्पष्टही बोलू शकत नाहीस. माझ्याशिवाय तू फुलाचा सुगंध, पावसानंतर मातीचा सुगंध आणि चविष्ट पदार्थांचा सुगंधही घेऊ शकत नाहीस. माझ्याशिवाय तुला गरम, थंड, प्रेम आणि वेदना यांचा स्पर्श जाणवणार नाही. पण तुम्ही सगळे कोण आहात? आम्ही तुझे पंच ज्ञानेंद्रिय आहोत. पंच रहा. आयुर्वेदामध्ये यासाठी
उपयुक्त सांगितले आहे. तुझी काळजी घेशील तर आम्ही आयुष्यभर तुझी सेवा करू. And the main highlight of the day was Rajvardhan's tour versus stand-up comedy on the topic of the Panchajnanendriyas. मी छोटा आहे अजून लहान, पण आमच्या तिथल्या शाळेमध्ये कोणच शिक्षक नव्हते म्हणून मी थोड्या दिवस तिथली मुलं एवढी, तुम्ही तरी खूप चांगलेत, मस्त बसलेत आलेत होते असे, आणि रवी तिकडून असा अरे काय, पण तिथली मुलं अजिबात ऐकत नसायची. एक दिवशी आला, ब्रश पण नव्हता करत, आंघोळ नाही, ब्रश नाही, काहीच आंघोळ नाही, ब्रश नाही, काहीच नाही. एक दिवशी आला, गुड मॉर्निंग सर. आयो ऑन टाइम करता मस्त, डोळे पूर्ण लाल झाले, रवी असा. आणि मला खूप गरम होतं. एका मुलाला म्हणलं तेवढा फॅन लावतो का म्हणून, रवीला माहितच नाही कसं आहे, रवीला फॅन अरे तुम्ही फॅनची स्पीड गाडी खूप ऐकायचा, ए डीजे टिंग टिंग टिंग. काय एक दिवशी तो चालला, शाळा सोडली बरं का, तर चालला आणि मी मागून आवाज लितार. अरे याला एवढं दुखलं, अरे तो चांगला आहे, आमच्या इथला खूप वेळा होता. त्याच्यात पुढं काय तो हा तो ब्रश करायचा, नाक स्वच्छ करायचं, हेडफोन वापरायचा का, फोन वापरायचा का, सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे शाळा सुटल्यावर कुठून जायचं, इकडून कोण जाणार का. At last, Arpan Devre explained the purpose behind the activities, and an essay competition was announced for the students from 8th to 12th standard students. All the interested students were gathered at the venue, and the essay competition was taken. आज 8, 9, 10, 11 आणि 12 यांच्यासाठी एसे रायटिंग कॉम्पिटिशन आम्ही आज घेणार आहोत. ज्यांना निबंध लिहिण्यात आहे रुची त्यांनी यावं. आपल्या मनाचं लिहा. एकदम सुरुवातीपासून 2 वाक्य अमेझिंग. किती जणांना माहितीये काल आता तुम्ही हेल्दी आहात की मग तुमचे काय इंद्रियांना व्हेरी नाईस. इंद्रियांना त्रास नसणे म्हणजे निरोग. त्यांना कार्य कशा पद्धतीने करायला लावतंय त्याच्यावर अवलंबून असणारे काय, तुमचं आरोग्य किंवा व्याधी. ह्यामध्ये काही शंका. आणि लास्ट बेंचेस असतील तर जास्त चांगलं, जास्त उभे. सो थँकफुल तुमच्या स्टाफला पण, आणि मुलांनी पण काल सांगितलं की खूप सपोर्टिव्ह आहे. From yoga to awareness and from laughter to learning, the Babreshwar visit was truly a day where education met enjoyment. Of Indriya Arogya Saptaha, Ayurgram 3.2. Earlier this morning, our team of faculties, volunteers and students gathered and departed towards Babreshwar village. Upon arriving at PHC, Mr. Rajvardhan Survase led a mobile loudspeaker campaign throughout the village, inviting the villagers at the campaign. आज दिनांक 5 ऑगस्ट रोजी ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर प्रवरा ग्रामीण आयुर्वेद कॉलेज तर्फे मोफत मोठ्या आवाजाचा हा कहर कान झाले थकले, कर्ण कर्कश ध्वनीमुळे ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर प्रवरा ग्रामीण आयुर्वेद कॉलेज तर्फे मोफत तपासणी शिबिर ठेवण्यात आले आहे. मधुर बोला मित बोला, शांतते आरोचा ध्यास धरा.
Dr. Yogita Tupamam performed an insightful demonstration based on classical Ayurvedic therapies like Karnapuran and Karnatutta. After that, Dr. Shreya Gandhi Ma'am then gathered local homemakers and informed about Swasthya Indriya practices. तुमचं सर्वांचं स्वागत. मी इथं माझं नाव डॉक्टर योगिता ठाकरे. मी इथं तुमची आरोग्य सल्लागार म्हणून तुमच्यासोबत संवाद साधायला आले. आपण आज इंद्रिय आरोग्य या विषयावर बोलणार आहे. इंद्रिय म्हणजे मेनली आपल्या डोळे, नाक, कान, रस्ता हे सगळे एकमेकांशी त्याचं असं म्हणणं होतं की प्लास्टिक सॅम्पल किंवा मग वाटीमध्ये गरम पाणी घ्यायचं, त्याच्यामध्ये तेलाची बाटली ठेवायची आणि ती गरम करून घ्यायची. आता ही तेलाची बाटली मी आधीच गरम करून घेतली. त्याच्यानंतर हा जो ड्रॉप आहे ना हा स्वतःच्या मागच्या हातावर टाकून पाहायचं का ते गरम आहे कसं आहे. अलग लक्षात किती गरम आहे आपल्याला सोसवाल की नाही. त्याने काय होतं एकतर हवा आतमध्ये कोंडत नाही, त्याच्यामुळे कान चढ पडत नाही. पहिली गोष्ट हवा कडेने निघून जाते. आपल्याला असं तर डायरेक्ट छिद्रातूनच टाकायचं म्हणजे छिद्रावरूनच टाकतो आपण. ओघळत ओघळत गेला पाहिजे. अलग लक्षात. आणि खोकलं इतकंच गरम तेल पाहिजे. तेल आधी चेक करून घ्यायचं. शक्यतो तेल कानात स्वतःहून टाकायचं नाही. तर हे हळद पूर्ण टाकायचं. आता घरी आपल्याकडे असं यंत्र नसतं. माझ्याकडे हे यंत्र आहे. इथं कान लावते आणि हे त्या धुरावरती ठेवते. ते धूर काढला की बरोबर कानाला धूर लागतो. पण हे आपण घरी नाही करू शकत. मग आपण घरी काय करू शकतो तर आपल्याकडे पुठ्ठा असतो. कागदाने नाही होणार पण पुठ्याने होतो. एक पुरणी करायची आणि ही त्या तव्यावर मांडायची. याच्यातून धूर येईल. ह्या बाजूला आपला कान लावायचा. ज्यावेळेस कानातून पाणी किंवा हे येतं त्यावेळेस त्याच्यामध्ये इथं हा जो भाग आहे इथं सोडायचा. डायरेक्ट छिद्रातून नाही सोडायचं. ज्यावेळेस तेल टाकतो ना डायरेक्ट वरतून टाकतो आपण आणि मग ते डायरेक्ट पडद्यावरती जाऊन आदळतं आणि पडदा फुटतो. टाकताना नेहमी तेल ह्या बाजूने टाकायचं. एवढे उपाय आपण घरी करू शकतो. ठीक आहे. अलग लक्षात ठेवायचं. कसे आले बीपी शुगर औषध दिले का मॅडम? किती वय सोडे काढा नवीन आणली ना. मग टॉक्सिन्स पाहिजे, टायफॉइड पाहिजे, डिप्रेशन पाहिजे. किंवा हा आहे गॅरंटी मिरर आहे. नॅझल इमेजेस पाहिजे, लायनोस्कोपी, डिस्प्युलर लायनोस्कोपी आहे किंवा किती वय 87.
काय होतंय त्रास होतोय पाणी येतंय काय त्रास होतोय पाणी काय झालं बाकी सगळे जे इंद्रिय आहे ते तुमच्याकडे काय कमी झालंय का कोणी डोळे आता तुम्हाला त्याच्या त्याच्याकरता पण ट्रीटमेंट घ्यावी लागेल त्याच्यासाठी पण लवकर त्याला फोटो घ्यायचा असेल ना एक जण कोणातरी फोटो घ्यायला सांग ना मग यांना दिलं का कार्ड हे कार्ड घेऊन द्या तिथं तिथे यायला लागेल व्यवस्थित The camp ended successfully with doctor's consultation and empowering the village about Swasthya Indriya and Swasthya Bharat. For the final day of Indriya Arogya Saptah, the valedictory day, we have planned things accordingly as follows. Firstly, we have invited all the guests, all the villagers, principal, MO ma'am, everyone by calling them a night before. And after that, we have invited them physically, meeting them in person that on the day of valedictory. Then we have did the lamp lighting ceremony and Dhanvantri Stavan and Pujan. Then we presented the villagers with the pledge, the Indriya Arogya pledge. आरोग्य जपण्यासाठी आणि शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक स्वास्थ्य. We felicitate all the villagers, all the guests, all the supportive people from the village. We did the Ganesh Vandana dance for the villagers. Then we concluded the Indriya Arogya Saptaha with the speech of Vignesh Dere. आयुर्वेदीय उपाय प्रभावीपणे मांडले. कार्यक्रमात संहिता पूजन व भगवान धन्वंतरी पालखी सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडला. या माध्यमातून आयुर्वेदीय समृद्ध परंपरा आणि भगवान धन्वंतरींचे आदरभाव व्यक्त करण्यात आला. या सप्ताहात विविध विषयांवर तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन लाभले. डॉक्टर राजेश चित्रे, डॉक्टर प्रवीण टकले, डॉक्टर यामध्ये इंद्रियांवरील माहितीपट प्रदर्शन,
शैक्षणिक गीते, चित्रकला स्पर्धा, निबंध स्पर्धा. Then we took the all opinions from the villagers. We asked for the speeches from the villagers. We asked for the feedback from the villagers, and they have presented their speeches. आणि काही लोक या ठिकाणी तपासायला बी आले आणि त्यामुळं त्यांना सुद्धा ज्ञान प्राप्त झालं. तेव्हा हे काम सातत्याने चाललं पाहिजे असं मला वाटतं आणि त्यासाठी पद्मश्री खासदार बाळासाहेब विखे पाटील यांनी अतिशय महत्त्वाचं काम आपल्या परिसरामध्ये पार पाडला. त्याबद्दल सर्व कॉलेजचे प्रिन्सिपल यांचे सर्वांचे आभार आणि सर्व ग्रामस्थांनी तुम्हाला योग्य सहकार्य केलं त्याबद्दल सर्व ग्रामस्थ प्रत्यक्षित घेतलो. त्याच्यानंतर अगदी 8वीच्या वरची सगळी मुलं बारावीपर्यंत सगळ्यांना आयुर्वेदाविषयी माहिती दिली, ज्ञान दिलं. After that, our vice principal sir and the academic coordinator of the Ayurgram 3.0 presented their view on the Indriya Arogya Saptaha and our organization skills. हा सप्ताह जो आहे तो यामध्ये इंद्रिय आरोग्य सप्ताह असं या सप्ताहाचा उद्देश होता. पण तो हा ग्रामीण भागामध्ये खूप रुजलेला होता. खूप जास्त प्रमाणात आयुर्वेद हा ग्रामीण भागात होता. पण कालांतराने आज जर बघितलं तर ग्रामीण भागाचा आयुर्वेद आम्ही झालेले काय बरे कसे करता येईल या संदर्भात तुम्ही गावापर्यंत पोहोचले, गावांच्या नागरिकांपर्यंत पोहोचले. After that, we ended all our Indriya Arogya Saptaha with a vote of thanks by Dr. Praveen Dakle sir. डॉक्टर विठ्ठल विखे पाटील शाळेचे प्राचार्य, मुखाध्यापक, शिक्षक वृंद, पदवी कर्मचारी यांचे विशेष अभिनंदन. कारण त्यांनी गावातील नागरिक, महिला आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्हाला अमूल्य सहकार्य केले. तसेच या संपूर्ण उपक्रमाला मार्गदर्शन करणारे आमचे संस्थेचे आदरणीय योग, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि विविध स्पर्धा क्षेत्र पार पडल्या. तुमची ऊर्जा, शिस्त आणि सेवाभाव हा सप्ताहाचा खरा आधारस्तंभ होता. त्यामुळे मी सगळ्यांना काय बसून द्यायचं अभिनंदन करतो. किंबहुना सर्वसुखी, किंबहुना सर्वसुखी, पूर्ण होती योगी. With this, we come to the end of Indriya Arogya Saptaha. In this Indriya Arogya Saptaha, we have conducted various expert lectures, demonstration, activities, rallies, Charak Sanhita procession. Also, we have conducted cultural activities like dance, song, skin play, street play, and stand-up comedy. We have tried our best to spread the awareness of Indriya Arogya amongst the villages. I would like to thank to the team of Aptad Ayurved Trust and Ayurgram for providing us the platform to spread our awareness of Indriya Arogya amongst the villages. Thank you.